हरिसुंदर 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 नंद मुकुंद हरि नारायण हरि ओम। हरिसुंदर नंद मुकुंद हरि नारायण हरि ओम। हरि केशव गोविंद हरि केशव गोविंद हरि नारायण हरि ओम। हरि सुंदर नंद मुकुंद हरि नारायण हरि ओम। हरि सुंदर नंद मुकुंद। तो खूब सुंदर दसम स्कंदनी जे कथा है भगवान नु हृदय ए स्कंद ने भगवान नी बाळ लीलाओं वर्णन करी पूर्ण कर्यो छे। दसम स्कंदनु पुष्प परमात्मा चरणों में अर्पण करिए। उत्तराद्राद स्कंदनी कथा पण पूर्ण करी छे। 11मा स्कंदनी कथा शुरू थवा जई रही है त्यारे द्वारिका में भगवान रुक्ष्मणी ने वळीने आव्या छे। भगवान पछी तो अष्टपटराणीओना स्वामी बन्या। स्वयंतक मणिनी कथा आवे छे। भौमासुर नामना दैत्यने भगवाने हरावी पराजित करी। जे 16,000 राणीओ छे एमने पण मुक्त करी छे। अने खूब सुंदर चरित्र छे। कहेवाय छे के रामचरित मानस में सुंदर कांड न सांभळीए तो ये रामचरित मानस अधूरू छे। एम भागवत कथानी अंदर सुदामा चरित्र न सांभळीए तो भागवत कथा अधूरी छे। खूब सुंदर कथा छे। द्वारिका नो नाथ द्वारिका में बैठो छे। सुखदेव जी महाराज परीक्षित राजा ने कहे छे कि हे राजन सुदामा चरित्र आवे छे अने आ सुदामा चरित्र भगवान साथे जेने भक्ति नो नातो होय प्रेम नो नातो होय हृदय कमल थी जे भगवान ने तन मन धन थी अर्पित थयो होय एने भगवान सुदामानी जेम वगर मांगे बिन मांगे मिल जाए वगर मांगे बधुज अर्पण करे छे। ते क्यारेय लक्ष्मी रहित नहीं थातो पण हृदय कमल थी जो भगवान ने माने अने प्रभु भजन में लीन थाय तो पोरबंदर निवासी सुदामा गरीब ब्राह्मण छे। भगवान कृष्ण नु भजन करी रह्यो छे। परमात्मा नु भजन करे छे। भगवान कृष्ण अने सुदामा ए तो नानपणनी दोस्ती छे। एमनी मित्र छे। साथे भणता हता साथे रमता गुरुना आश्रमे सेवाओ करता पण आज एक मित्र सोनानी द्वारिकानो राजा बन्यो छे अने एक मित्र गरीब छे। आ मित्र ने आज मित्र ने याद भगवान नहीं आव्यो ए तो भजन में याद करे छे पण एनी पत्नी जे सुशीला छे ए कहे छे सांभळो छो क्या सुधी आम चालशे घर में आ छोकराओ ना शरीर ढांकवा माटे वस्त्र पण नथी घर में खावा माटे अनाज नहीं अने तमे तो सदाय कृष्ण 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 ना नाम नो जाप करी रह्या छो। केवल कृष्ण नाम जमवा नहीं आपतु अनाज नहीं आपतु। मारी बात सांभळो अने तमे तमारो मित्र द्वारिका नो राजा छे
મને એની ઉપર ભરોસો છે, તમે જશો ને તો એ તમને કંઈક આપશે. પણ સુદામાને આ માન્ય નથી. મેં ગઈકાલે સભામાં કહ્યું હતું કે બ્રાહ્મણ નિર્લોભી હોવો જોઈએ, નિસ્વાર્થ, નિષ્કલંકી અને નિર્મોહી હોય એ સાચો બ્રાહ્મણ છે. અને આ બ્રાહ્મણ દરિદ્રતા વાળો છે. પોતાનો મિત્ર બહુ સુખી છે પણ કોઈ દિવસ માંગ્યું નથી. એટલે પોતાની પત્ની સુશીલાને કહે છે, દેવી મને આ મંજૂર નથી, કેવી રીતે માંગું? એનું કર્મ છે, એ રાજા બન્યો, મારું કર્મ કઈ એવું હશે કે હું ગરીબ, મને દરિદ્રતા આવી છે, હું કેમ માગવા જઉં? અને કદાચ એ કેટલો મોટો માણસ છે, દ્વારિકા નગરીનો રાજા, મને બોલાવે ન બોલાવે. તમે જાઓ તો ખરા, મને વિશ્વાસ છે કૃષ્ણનું મન એવું નથી. અને ત્યારે સુદામા દ્વારિકામાં જાય છે કે દેવી આપે મને કહ્યું કે તમે દ્વારિકા જાઓ મિત્ર પાસે, એવું તમે કહ્યું. કે સુદામા પોતાની પત્નીને કહે છે, દેવી મારે જવું છે એક રાજાને મળવા, ભલે એ મારો મિત્ર રહ્યો પણ મને ખબર નથી કે મને બોલાવશે કે નહીં. તો મને એ કહો કે હું એની માટે શું ભેટ લઈને જાઉં? આપણા ઘરમાં કશું જ નથી, કઈ ભેટ આપું એને? ત્યારે સુશીલા કહે છે, ઘરમાં તો એક અન્નનો દાણો નથી, પણ હે સ્વામી હું પડોશીના ત્યાંથી એક થોડા તાંદુલ લઈ આવું અને પોટલી બાંધી અને લઈ જાઓ, સંતાડી દેજો. તમને પૂછશે તમારો મિત્ર, મને વિશ્વાસ છે કે સુદામા મારી ભાભીએ કાંઈ મોકલ્યું છે એમ પૂછશે. અને ત્યારે તમે આ તાંદુલની પોટલી આપજો એને કે મારી પાસે આ ભેટ હતી એ લાવ્યો છું. ખુલ્લા પગે ચાલી मेली घेली एक धोती पैरी अन सुदामा निकड़ा छे, जिसके पाँव में छाले होठों पे हंसी, प्रभु वही तेरे ढूंढने वाले होंगे. सुदामा चाल्या जाय छे अने सुदामाना पगमां कांटा कांकरा वागे छे, पग लोई लवण थई गया छे अने सुदामा एक वृक्ष नीचे शयन करी रह्या छे के थोड़ो आराम करी लो, पछी सवारे हूँ द्वारिका पहुंची जईश. आ बाजू भगवान कृष्ण परमात्मा ने खबर पड़ी कि मारो मित्र सुदामा कई याचना साथे आवी रह्यो छे, एटले भगवाने गरुड़जी ने कह्युं छे कि मारा मित्र सुदामा वृक्षनी नीचे सूता छे, एने द्वारका लावी दो. द्वारकाना द्वारे वृक्ष छे त्यां लावीने एमने सुवाड़ी दो. गरुड़जी गया छे, लई आव्या छे सुदामाने. थाकेला पाकेला सुदामा खूब थाकी गया छे, चालीने निंद्रा ने आधीन थई गया छे. सवारनो सूर्योदय थयो अने त्यां तो द्वारिकामां छे. सवारे उठीने सुदामा कहे छे, अरे हूँ क्यां छुं? ज्यारे हूँ सूतो हतो त्यारे तो एक जंगल हतुं अने अत्यारे आटली बधी पब्लिक क्यां अवरजवर करे छे? पूछे छे, भाई आ शुं छे? बोले द्वारिका छे. द्वारिकामां पहोंची गयो? कई रीते आव्यो? खैर मारे जे कार्य करवुं छे त्यां आगळ वधु. सुदामा द्वारिकानी गलीओमां आव्या छे. द्वारिकानी गलीओमां जई अने सुदामा पूछे छे के भाई आ द्वारिकानो राजा क्यां छे? आ द्वारिकामां जवानो रस्तो क्यां छे? मेली गेली धोती छे, पग लोई लवाण थई गेला छे, अस्त व्यस्त जेनी हालत छे. अने आवी कृष्ण कायाने लोको विचारे छे के आ द्वारिकामां शा माटे जवा मांगे छे?
કોણ છો? પોરબંદર નિવાસી, મારું નામ સુદામા છે, હું બ્રાહ્મણ છું. દ્વારિકાનો નાથ મારો મિત્ર છે, એને મળવા આવ્યો છું. લોકો હાંસી કરે છે, ગરીબ માણસ હોય ને એની લોકો હાંસી કરે, પણ આપણે એક વખત ગરીબ હતા. જન્મથી આપણે કઈ સુખી નથી થઈ ગયા, રૂપિયાવાળા કે બંગલાવાળા કે ગાડીવાળા. નાના માણસને પૂછતા રહેજો, દ્વારિકાનો નાથ આ ઉદાહરણ પૂરું પાડે છે આપણને કે મિત્ર એ તો મિત્ર જ રહે, પછી એ ગરીબ હોય, પછી અમીર બને, પણ એને ભૂલાય નહીં ભાઈ. મિત્ર ऐसो कीजियो ढाल सरीखो होय, सुख में भले पाछे रेवे, दुख में आगे होय. પૂછા કરે આપણી. દ્વારિકાના નાથને મળવા માટે સુદામા દ્વારે ઊભા છે અને કયું છે દ્વારપાળને, એ દ્વારપાળ આ અહીંયાથી જવાય ને મહેલમાં કૃષ્ણને મળવા. ક્યાં છે? બોલે કોણ છે તું? ધક્કો માર્યો છે સુદામાને, ધક્કે ચડાવ્યા છે. યુવાન જે દ્વારપાળો છે એમણે સુદામાની મશ્કરી કરી છે, ધક્કે ચડાવ્યા છે, ધક્કા માર્યા છે કે નીકળ, તારા જેવા ગરીબને અમારો રાજા ન મળે. અને એ ક્યાંથી તારો મિત્ર હોય? તારો એ મિત્ર હોય જ ન શકે. તારા ઠેકાણા તો છે નહીં, તારા શરીર ઉપર પૂરા વસ્ત્ર નથી, અને તું એમ કે છે કે ઈ મારો મિત્ર છે. ક્યાં દ્વારિકાનો રાજા કૃષ્ણ અને ક્યાં તું કંગાળ બ્રાહ્મણ? અમારા રાજાને કોઈ આવો મિત્ર નથી. ધક્કો માર્યો સુદામાને. સુદામા રડી રહ્યા છે. અરે પ્રભુ, મેં મારી પત્નીને ઘણી સમજાવી કે રેવા દે, એ મોટો માણસ છે, મને ત્યાં કોઈ નહીં જવા દે, પણ એ માની નહીં. હવે મારે મળ્યા વગર પાછું જવું પડશે. સુદામા મોઢું ફેરવ્યું છે અને ત્યાં તો એક વૃદ્ધ દ્વારપાળ હતો. એ એની વેદનાને સમજી ગયો અને કહ્યું, ભાઈ, એ ભૂદેવ, એ બ્રહ્મદેવ, ઉભા રહો. બોલો, શું નિશાની આપું? કઈ નિશાની આપું મને એ તો કહો, કે તમને કૃષ્ણ હું તમે કહો ને એટલે એને જઈને તમારા સમાચાર આપું, એ તમને ઓળખી જાય. મને એવી કોઈ નિશાની આપો. હનુમાનજી મહારાજ ભક્તિની શોધ કરવા ગયા ત્યારે ભગવાન રામે કહ્યું હતું, આ મારા જમણા હાથની અંગૂઠી છે, આ વીંટી છે, મુદ્રિકા છે. હે હનુમાન, જાનકી કોઈની ઉપર ભરોસો નહીં કરે, માટે આ મારી મુદ્રિકા લઈ જાઓ અને કહેજો જાનકીને આ મુદ્રિકા તમારા રામની છે, કરુણા નિધાનની છે. ત્યારે જાનકીએ હનુમાનજી ઉપર વિશ્વાસ કર્યો હતો. અને આજ સુદામા કહે છે, હાજી એને નાનપણાના નેહ કદી ન વિસરે રે. અમે નાના હતા ત્યારે ગુરુના આશ્રમે વિદ્યા અભ્યાસ કરતા હતા. મારું નામ સુદામા છે, હું પોરબંદર નિવાસી છું, બ્રાહ્મણ છું. કેજો મારા મિત્રને. સમાચાર લઈને દ્વારપાળ નગરમાં આવ્યો છે. અષ્ટપટરાણીઓ ભગવાનની સાથે ઊભી છે. ભગવાન સિંહાસન ઉપર બિરાજમાન છે અને દ્વારપાળ નતમસ્તકે કહે છે, મહારાજ, હે પ્રભુ, દ્વારે એક ગરીબ બ્રાહ્મણ આવ્યો છે. એ એમ કહે છે, અમને નાનપણાના નેહ કદી ન વિસરે રે. અમે નાના હતા ત્યારે સાથે ભણતા, સાથે રમતા, ગુરુના આશ્રમે કાષ્ટ લેવા, લાકડીઓ લેવા અમે સાથે જતા. એવું કીજો મારા મિત્રને, એ નિશાની આપજો. અને ત્યારે ભગવાને જ્યારે આ વાત પોતાના કાને સાંભળી, દ્વારિકાનો નાથ છે, સોનાની નગરી છે, સોનાના સિંહાસન ઉપર બિરાજમાન છે, પણ એ દ્વારકાનો જે રાજા છે ને ભાઈ, ખબર પડી ને કે સુદામા નામ છે, ત્યાં તો દોટ મારી છે ભગવાને સુદામાને લેવા માટે. સુદામા મારો મિત્ર આવ્યો છે, દોટ મારી. ધોતીનો છેડો ભગવાનના અંગૂઠે ભરાઈ ગયો. ભગવાન પડતા પડતા રહી ગયા. સુદામા સુદામા કરી દોટ મારી રહ્યા છે અને ભગવાને તરત સુદામાને આલિંગનમાં લીધા છે. નાયા નથી, ધોયા નથી, વસ્ત્ર મેલા છે, દુષ્ટ જેની કાયા છે. દ્વારિકાનો રાજા ઊભો થઈ અને ભેટી પડ્યો છે. અને આ દ્રશ્ય દ્વારપાળે જોયું
અને ત્યારે એમને ખબર પડી, ઓહો આટલી બધી ગાઢ મિત્રતા, એક દ્વારિકાનો રાજા આવા સામાન્ય ભૂદેવને ભેટી પડ્યો, આવો મિત્ર એનો. વાહરે પ્રભુ, ભગવાનની લીલાનો પાર ન પામીશ. પરમાત્મા ભેટી પડ્યા છે. એવી નહીં રે માણેલી, એવી નહીં રે જાણેલી, આ ગોઠડી કુડાય નહીં તોડી. સંતો રે ભાઈ કૃષ્ણ સુદામા, સંતો રે ભાઈ કૃષ્ણ સુદામા. દ્વારિકાનાથનો ઊંચેરો મહેલ છે, દ્વારિકાનાથનો ઊંચેરો મહેલ છે, દ્વારિકાનાથનો ઊંચેરો મહેલ છે, એવા દ્વારિકાનાથનો ઊંચેરો મહેલ છે. દિન રે સુદામો આવી મારણે ઉભેલ છે, સુદામો આવી મારણે ઉભેલ. ઓ વાલો ઝૂલે ડોળાકા, વાલો ઝૂલે ડોળાકા, રાણી રૂક્ષ્મણીને ખા, ત્યાં તો જાણે એવી વાત. સુદામો જુએ હરિની વાત, સુદામો જુએ હરિની વાત, આવે સાંભળ્યો, આવે સાંભળ્યો, સામેથી દોડી રે દોડી રે કૃષ્ણ સુદામાની દોડી. સંતો રે કૃષ્ણ સુદામાની દોડી. નહીં રે જાણે કદી નહીં રે મળે રે, અરે નહીં રે જાણે કદી નહીં રે મળે. એની ગોળડી દોડાય નહીં દોડી. સંતો રે કૃષ્ણ સુદામા સંતો રે ભાઈ કૃષ્ણ સુદામા. જોડી સંતો રે કૃષ્ણ સુદામાની જોડી, સંતો રે કૃષ્ણ સુદામાની જોડી. સુદામા નજીક આવ્યો, ભગવાન ભેટી પડ્યા, રડ્યા છે. સુદામાને જોઈ ભગવાન રડી પડ્યા છે અને ભગવાનની આંખમાં આંસુ છે. કેટલા વર્ષ પછી તું મને મળ્યો મિત્ર, મારો હરખ ક્યાંય માતો નથી. ભગવાન એને લઈને આવ્યા છે મહેલમાં, પોતાના સિંહાસન ઉપર ભગવાને બેસાડ્યા. મેલા ઘેલા કપડા હોય, વરસાદમાં પલળેલો આપણો મિત્ર આવ્યો હોય તો કહીએ અલ્યા એ ઊભો રે, બહાર નીકળ, આપણે એમ કહી દઈએ. ખુરશી બેસવા માટે ના આપીએ, બાર ઉભો રે ઘર બગડશે, એમ કહી દઈએ. આ દ્વારિકાના નાથનું હૃદય તો જુઓ બાપ કેટલું વિશાળ છે કે પોતાનો મિત્ર પગે લોહી લવાણ છે અને લાયા એવા તરત જ સોનાના સિંહાસન ઉપર બેસાડી દીધા. પોતે નીચે બેઠા છે. બ્રાહ્મણ છે ને, બ્રાહ્મણોની કદર કરતા શીખો, બ્રાહ્મણોની પૂજા કરો. ભાગવત એમ કે છે બાપ, બ્રાહ્મણોને માનો. બ્રાહ્મણ દ્વારિકાના નાથને શું ખોટ હતી કે બ્રાહ્મણના ચરણ પખાડ્યા? એને કાંઈ ખોટ નહોતી બાપ, કાંઈ ખોટ નહોતી. એ તો સ્વયં અખિલ બ્રહ્માંડ રાજ રાજેશ્વર જો એક બ્રાહ્મણના ચરણ પખાડતો હોય અને એની જો દ્વારિકા નગરી શુદ્ધ કરવા માટે આજ એને પ્રેરણા આપી હોય ને, કેમ કે એને જવું છે એટલે બ્રાહ્મણનું જે ભજન કરેલું છે એ ચરણ જો દ્વારિકામાં પડે ને તો એની દ્વારિકાના લોકો મોક્ષ માર્ગે જાય. એટલા માટે એને દ્વારકાના ધણીએ કહેવાય છે કે બ્રાહ્મણના ચરણ પખાડ્યા છે. બ્રાહ્મણને માનજો, પૂજજો, એને એની અવગણના ક્યારેય ન કરતા. બ્રહ્મ વાક્યમ જનાર્દનમ. અને આજ સુદામા સોનાના સિંહાસન ઉપર બેસતા થોડા અચકાય છે. કેમ કે મેલા ઘેલા લુગડા ક્યાંક એનું સિંહાસન બગડી ન જાય એટલા માટે કહે છે, અરે આપ તો દ્વારિકાના નાથ છો નહીં સુદામા?
દ્વારિકાનો નાથ છું, પણ તારા માટે નહીં, આપણે તો મિત્ર છીએ. બેસ તું અહીંયા. સુદામાને બેસાડ્યા છે. અષ્ટપટરાણીઓ જોઈ રહી છે કે આવો કેવો મિત્ર, કંગાલ, ગરીબ, દરિદ્ર, આવો કેવો મિત્ર કે એને સોનાનું સિંહાસન આપી દીધું. સોનાનો થાળ મંગાવ્યો છે. સોનાનો થાળ મંગાવી એમાં ચરણ મૂક્યા છે. રૂક્ષ્મણીજીને કહ્યું છે જળ પધરાવો એમના ચરણમાં. અને જ્યાં ભગવાને એમના ચરણ પોતાના હાથમાં લઈ સુદામાના, અને કહેવાય છે કે ચરણ સાફ કર્યા ને સ્પર્શ થયો, ત્યાં તો કાંટા કાંકરા જે કાંઈ વાગેલું હતું ને એ બધુંય દુઃખ દૂર થઈ ગયું. અને સુદામા એકદમ હળવા ફૂલ થઈ ગયા. સુદામાને એમ થયું કે મને દર્દ હતું એ ક્યાં જતું રહ્યું. ચરણામૃત લેવું છે. બ્રાહ્મણનું ચરણ પખાડ્યું ને એટલે હવે ચરણામૃત લેવાનું છે. પણ અષ્ટપટરાણીઓ કહે છે હવે આનો ચરણામૃત પીવાય? મેલો ઘેલો ક્યાંય રખડી નાવેલો, અને એના ચરણ કેવા. આ ભગવાનને ખબર પડે છે કે નહીં, આ કનૈયાએ તો આના ગોબરા પગ ધોઈ અને એવું મેલું પાણી આપણને કહે છે પીવો. કેવટમાં પણ આ જ પ્રસંગ હતો ભાઈ. પ્રભુના ચરણ પખાડ્યા અને પછી જાનકીજીએ ચરણનું પાન કરવા માંગતા હતા, પણ શરૂઆત કોણ કરે? એટલે જાનકીએ શરૂઆત કરી હતી. ભગવાને તરત એ ચરણામૃત પીધું છે, એટલે અષ્ટપટરાણીઓને પીવું પડ્યું છે. અને કહેવાય છે અમૃતનો ઉદ્ગાર આવ્યો છે. ભગવાને શ્રીદામાને કહ્યું છે ચાલો મારા જોડે. પોતાના મહેલમાં લઈ ગયા. સ્નાન સુગંધિત દિવ્ય વસ્ત્ર અલંકારો પહેરાવ્યા છે. સુદામાની તો આખી જે કાયા છે એ પલટ થઈ ગઈ. વસ્ત્ર પરિધાન કર્યા છે. ભગવાને પોતાના વસ્ત્ર આપ્યા. સુદામા કેટલો સમય રોકાયા છે દ્વારિકામાં? કેમ કે રાજભોગ મળે, બાલભોગ મળે, જાત જાતના પકવાન જમવા મળે. ત્યાં તો ભગવાન કૃષ્ણ 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 કરે તો કદાચ સુખી રૂકી રોટલી મળે તો ખાતા, નહીં તો ભગવાનનું નામ લઈને સમય પૂરો કરી દેતા. પણ આજ અહીંયા ઘણું જમવાનું મળ્યું છે, ઘણું સારું ભોજન મળે છે. સુદામાને પરિવાર યાદ આવતો નથી કે મને કેમ મોકલ્યો છે, એ બધું વિસરી ગયા. અને નાનપણની વાતો કરતા. બાળપણમાં પોતાના ગુરુના ત્યાં શું કરવા જતા એ બધી વાતો કરી છે સુદામાએ, ભગવાન કૃષ્ણએ. અને પછી ભગવાન કૃષ્ણએ કહ્યું 6 મહિનાના વાણા વીતી ગયા છે, 6 મહિના પૂરા થવા આવ્યા. અને ત્યારે ભગવાને એમ કહ્યું સુદામા બહુ થયું, હવે મારા ભાભીએ કંઈ મોકલાવ્યું છે હશે. સુદામા સંતાડે છે. જ્યેષ્ઠિકાએ લાકડીએ જે પોટલી બાંધી છે એને જ્યેષ્ઠિકા કહેવાય છે. એ જ્યેષ્ઠિકાએ પોટલી લટકાવી છે અને સુદામાએ ધોતીના અમરોટામાં એ પોટલીને સંતાડી ભગવાને ત્યાંથી ખેંચી અને હાથમાં લઈને જોયું. મને ખબર હતી સુદામા કે મારી ભાભી મારા માટે કંઈક તો મોકલાવશે. આવા સુંદર તાંદુલ મોકલાવ્યા છે અને તું સંતાડે છે, મને કહેતો પણ નથી. સુદામા કહે છે હે કૃષ્ણ, ક્યાં તારા 56 ભોગ અને ક્યાં મારા તાંદુલ? એટલે મેં આને સંતાડ્યું હતું, પણ ભગવાને એક મુઠ્ઠી ભરી છે. અને ભગવાને કહેવાય છે પોતાના મુખારવિંદમાં એ તાંદુલને પધરાવ્યા. આ બાજુ સોનાની સુદામા પૂરી તૈયાર થઈ ગઈ છે અને ભગવાને બીજો કહેવાય છે કોળિયો ભર્યો. અને ત્યાં તો આ બાજુ સોનાના વાસણો, દિવ્ય વસ્ત્ર અલંકારો, આભૂષણો, સોના ચાંદીના વાસણો, વસ્ત્રો બધું ઘર વખરી બધી તૈયાર થઈ ગઈ છે ભાઈ. 7 માળની સુદામા. ભગવાનને રોકે છે રૂક્ષ્મણી, દેવા દો હવે બસ. શું અમને એમના દાનમાં આપી દેશો? શું હવે આટલું તો રેવા દો, હવે અમે બચ્યા છીએ, હવે કઈ બીજું છે ને, એટલે હવે આ રેવા દો. અને પછી એ તાંદુલ અષ્ટપટરાણીઓએ પ્રસાદ તરીકે આરોગ્યા છે.
આ બાજુ સુદામાને જવાની તૈયારી છે એટલે ભગવાન પોતે કહે છે કે હવે બહુ થયું સુદામા, ભાભી રાહ જોતા હશે ઘેર, જવાની તૈયારી કરો. એટલે ભગવાન સુદામા કહે છે પ્રભુ હે કૃષ્ણ, 6 મહિનાના વાણા વીતી ગયા. સુદામા મનોમન વિચાર કરે કે હું ત્યાં જઉં પણ કઈ રીતે જઉં, માગું કઈ રીતે? એમને એમ જઈશ તો પત્નીને કકળાટ કરશે કે કાંઈક તો માગવું તું, માગી તો જોવું તું, પણ માંગવાનો સ્વભાવ સુદામામાં નથી. એટલે સુદામા નીકળે છે, વિદાય લે છે કે પ્રભુ હે કૃષ્ણ, હે મિત્ર, 6 મહિના તે મારી સરભરા કરી, હું અહીંયા રહ્યો, મને બહુ આનંદ આવ્યો, આપણે નાનપણની વાતો કરીને ખૂબ આનંદ કર્યો. હવે હું રજા લઉં, ઘેર તારી ભાભીને બાળકો રાહ જોતા હશે. ભગવાન કે છે જવું હોય તો જાઓ, એનો વાંધો નહીં, પણ આ જે પહેરવા આપ્યા છે ને એ કાઢીને જા. સુદામા કે છે અરે કેટલો કંજૂસ છે, આવડી મોટી દ્વારિકાનો રાજા પહેરવા માટે મને વસ્ત્ર આપ્યું છે ને એમ કે છે કે આ બધું મૂકીને જા અહીંયા, અને તારી જે ધોતી છે ને એ પહેરીને જા. સુદામા ગયા છે, ભગવાનના વસ્ત્ર અલંકારો બધું ઉતારી અને મૂકી દીધું છે. અને કહેવાય છે કે પોતાની જે ધોતી પહેરીને આવ્યા હતા અને ખભે ખેસ નાખીને આવ્યા હતા એ પહેરી અને સુદામા ભગવાનની આગળ પ્રગટ થયા છે. બસ હવે પધારો ભૂદેવ, જાઓ. સુદામાને એમ કે કદાચ એના વસ્ત્રો એને નહીં આપવા હોય, નવા આપશે કદાચ હમણાં મને, અને એને ખબર છે આ તો અંતર્યામી છે એટલે હમણાં મને કંઈક આપશે, નીકળતા કંઈક તો આપે ને, હું બ્રાહ્મણ છું એટલે કંઈક તો મને દક્ષિણા આપશે. એમ કરી અને સુદામા 2 ડગલા આગળ વધ્યા. ત્યાં તો કૃષ્ણ કહે છે સુદામા, સુદામાને એમ કે મને કંઈક આપવા માટે ઊભો રાખ્યો છે. સુદામા કે હા કૃષ્ણ, અરે સાંભળો છો, મારી ભાભીને મારી યાદ આપજો. આટલું કેવા ઊભો રાખ્યો, ત્યાં પેલા નો કહેવાય. થોડા આગળ વધ્યા, ત્યાં ભગવાને કીધું હે સુદામા, હવે એને યાદ આવ્યું લાગે છે આપવાનું. હા કૃષ્ણ બોલો. બાળકોને કહેજો કે યાદ કરે છે. અરે ભાઈ એ બધું કહી દઈશ, તારે હવે કાંઈ કામ છે? બોલે ના, હવે જા. જેમ સુદામા આવ્યા હતા ને એમ ભગવાને મોકલ્યા. શા માટે? ભગવાન રડે છે, ઝરૂખામાં ઊભ્યો છે દ્વારિકાનો મહારાજા, ઝરૂખામાં ઊભો બોર બોર જેવડા આહું એની આંખમાં પડી રહ્યા છે. અને ત્યારે બાજુમાં ઊભેલા રુક્ષ્મણીજી પૂછે છે કેમ રડો છો? કંઈ આપવું હોય તો આપી દો ને બોલાવીને, શા માટે રડો છો? ખુલ્લા પગે ચાલી અને પાછો દ્વારિકા એની સુદામા પૂરી જશે એટલે રડો છો? બોલે હા, હું ચાહું ને તો પણ એને મદદ નહીં કરી શકું, રથમાં બેસાડી એને સુદામા પૂરી નહીં પહોંચાડી શકું. કેમ? બહુ પવિત્ર બ્રાહ્મણ છે આ. મારો મિત્ર તો છે પણ બહુ પવિત્ર બ્રાહ્મણ છે. એટલે આ દ્વારિકામાં જ્યાં જ્યાં ચાલીને જાય એનું ડગલું ભરાઈને તો મારી આ નગરી પાવન થાય, એટલા માટે હું એને રથ નથી મોકલી શકતો. રડી રહ્યા છે ભગવાન. સુદામા જઈ રહ્યા. સુદામા વારે વારે પાછું વળીને જોવે પણ ભગવાન હાથ ઊંચો કરીને વિદાય આપી છે. સુદામા આવ્યા છે સુદામાપુરી. સુદામાએ વિચાર કર્યો કે મારી પાસે તો પેલા તાંદુલ હતા ને એ હવે તો પાડોશીને આપવાના નથી. આ તો દેણું કર્યું, મને કાંઈ આપ્યું નથી. જેવો છું એવો પરિસ્થિતિમાં મને મોકલ્યો છે. એટલે સુદામા ભિક્ષા લેવા ગયા. સુદામા ભિક્ષા લેવા ગયા પોરબંદરમાં કે કોઈ મોટું ઘર જોવું ને, કોઈ શેઠનું, કોઈ રાજાનું, તો ત્યાંથી ભિક્ષા લઈ લઉં અને કહીશ કે લે મને આ કૃષ્ણએ આપ્યું. એમ સમજાવીશ એની ભાભીને. અને જ્યાં 7 માળની હવેલી છે સુદામાપુરી,
ત્યાં જ સુદામા પોતાના જ ઘેર ગયા. બાળકોની કાયા પલટ થઈ ગઈ છે. આભૂષણોથી લદાયેલી પોતાની સોળે શણગાર સજેલી પત્નીને ન ઓળખી શક્યા અને કહ્યું કે ભિક્ષાન દેહી, હું એક બ્રાહ્મણ છું દેવી, મારા બાળકો ભૂખ્યા છે. પોતાની પત્નીને સુદામા ભગવાનના પ્રેમમાં, એની ભક્તિમાં એટલો મસ્ત છે કે પોતાની પત્નીને ઓળખી નથી શક્યો. શું કહ્યું છે? દેવી, મને કંઈક ભિક્ષા આપી દો ને, કંઈક ખાવાનું આપી દો, અનાજ આપી દો, કેમ કે મારા બાળકો ભૂખ્યા છે. સુશીલા કહે છે, સ્વામી, અરે દેવી, આવું ન બોલશો, હું તો એક ગરીબ બ્રાહ્મણ છું. અરે સાંભળો તો ખરા, મારી સામે તો જુઓ. તમે દ્વારિકા ગયા હતા ને, ત્યારે ભગવાન સ્વયં અહીંયા પધાર્યા હતા. આ 7 માળની જે હવેલી જોઈ રહ્યા છો ને, એ તમારી પોતાની છે. આ બાળકો વસ્ત્ર આભૂષણથી લદાયેલા છે ને, એ તમારા છે. અને આ સન્મુખ જે તમે જેને દેવી દેવી કરીને સંબોધન કરી રહ્યા છો, એ હું તમારી પત્ની છું. સુદામા કે આટલું બધું મને આપી દીધું, અને હું તો એને કંજૂસ ને નટકટ ને કેટલું કહીને આવ્યો. વારે પ્રભુ, તારે મને બતાવવું નહોતું કે મેં તને કેટલું આપ્યું છે. ભગવાન આપે ને એ કોઈ દિવસ કહેતો નથી, પણ એની પાસે માંગશો ને તો નહીં આપે. કસોટીની એરણ ઉપર ચડાવશે નહીં ને, હા, ત્યાં સુધી એ નહીં આપે. કહેવત છે, આપણે ભૂખે મારી ભોય સુવાડી, આ તનની ઉતારે ખાલ. અને આટલું કહેતા જો જીવ ન ડગે તો પછી કરે એને ન્યાય. કેટલું કષ્ટ ભોગવ્યું સુદામાએ. ત્યારે ભગવાને 7 માળની સોનાની સુદામા પૂરી બનાવી કે જેટલું મારી પાસે છે એટલું મારા મિત્ર પાસે હોવું જોઈએ, એટલી મદદ કરી છે. અને ભગવાન સુદામા 7 માળની હવેલી છે, પણ એમાં પ્રવેશ નથી કર્યો. એને નથી જોઈતું આવું રાજ રચીલું, એને નહોતું જોઈતું. એ તો કેવલ કૃષ્ણ નામમાં દીવાના હતા. એટલે બાજુમાં એક મઢુલી બનાવી, એની અંદર ઠાકરની મૂર્તિ મૂકી છે. પરમાત્માનું ભજન કરી રહ્યા છે સુદામા. કહેવાય છે કે સુદામા ચરિત્ર જેણે સાંભળ્યું છે, સુદામા ચરિત્ર જેણે સાંભળ્યું છે, ખૂબ ધ્યાનથી સાંભળજો કે સુદામા, કૃષ્ણ સુદામા ચરિત્ર જેણે સાંભળ્યું, ભગવાન એમને ક્યારેય નિર્ધન ન થવા દે, ધનિક બનાવે, ખૂબ આયુષ્ય આપે, આરોગ્ય સારું રાખે. આ કથા જેણે સાંભળી છે મન વચન ને કર્મથી, એનો ભગવાન વૈકુંઠ વાસ કરાવે. સુદામા ચરિત્ર પૂર્ણ થયું. અને હવે 11મા સ્કંદની અંદર કહેવાય છે કે જરાસંધ ભગવાન પછી તો પોતાના નિત્યક્રમમાં ગોઠવાઈ ગયા છે, નિત્યક્રમ કરે છે પોતાનું. હસ્તિનાપુરમાં સુંદર યજ્ઞ થઈ રહ્યો છે. અને ત્યારે પાંડવોને કહ્યું છે, તમે બ્રાહ્મણના સ્વરૂપ લ્યો. હનુમાનજી મહારાજે પણ રામ લક્ષ્મણને ઓળખવા માટે બ્રાહ્મણનું સ્વરૂપ લીધું હતું. એમને જવાબ એ રૂપમાં સારો મળે એટલા માટે જ્યાં જ્યાં સ્વરૂપો આવ્યા છે ત્યાં બ્રાહ્મણોના. તમે 5 બ્રાહ્મણ થઈને જરાસંધને ત્યાં ભિક્ષા માગો, અને સમય આવે અને એની સાથે યુદ્ધ કરો. આજે જરાસંધ સાધે કહેવાય છે કે જરાસંધ ઓળખી ગયો છે ભીમને, અને ભીમના હાથે જેનું મૃત્યુ છે, જરાસંધ એની સાથે યુદ્ધ કરવા લાગ્યો છે. જરાસંધ જ્યારે યુદ્ધ કરતો હતો, જરા નામની એક રાક્ષસણી હતી, અને એનો આ દીકરો જરાસંધ કહેવાય છે માયાવી, એને વરદાન હતું. એટલે જ્યારે ભગવાન કૃષ્ણ ભીમને કહે છે એને મારે, ત્યારે મારી સામે થોડી નજર રાખજે, હું ઈશારો કરું એ પ્રમાણે તું એને મારજે. ભગવાન એક વૃક્ષની પાછળ ઊભા છે, અને આ જરાસંધ ગયો છે, યુદ્ધ કરે છે ભીમ સાથે. પગથી એને ચીરીને ફેંકે છે, પણ પાછો
ભેગો થઈને સજીવન થઈ જાય છે ત્યારે ભગવાને ઈશારો કર્યો છે કે બે ટુકડાને ચીરી અને આડાઅવળા નાખી દે. ત્યારે ભગવાન વિરુદ્ધ દિશામાં બતાવે છે, સળીના ટુકડા કરી અને બે બાજુ વિમુખ કટકા કરીને નાખ્યા છે. ત્યારે જરાસંધ મૃત્યુ પામ્યો છે, જરાસંધને માર્યો છે. ભગવાન પોતાના નિત્યક્રમમાં વળી ગયા છે. કહેવાય છે પછી તો પાંડવો હિમાલય ગયા છે હાડ ગાળવા માટે. અર્જુનને વિરાટ સ્વરૂપના કુરુક્ષેત્રના મેદાનમાં દર્શન કરાવ્યા છે ભગવાને. 100 કૌરવોને માર્યા છે. ધૃતરાષ્ટ્ર પણ ગયો છે. ભીષ્મ પિતામહ બાણોની સૈયા ઉપર સૂતા છે. કૃષ્ણને કહે છે, હે મધુસૂદન, શા માટે મેં કોઈ દિવસ પાપ નથી કર્યું તો મને શા માટે આ બાણોની સૈયા ઉપર સૂવું પડે, આ વેદના મારે ભોગવવી પડે? એટલા માટે કે દ્રૌપદીના ચીર દુશાસન ખેંચતો ત્યારે તમે જોઈ રહ્યા હતા, તમે બોલ્યા નહોતા, તમે વડીલ હતા. જો તમે બોલ્યા હોત ને તો આ કર્મ તમારે ન ભોગવવું પડે. એટલે બીજા જન્મમાં ન ભોગવવું પડે, એટલે આ જન્મમાં ભોગવીને જવાનું. જે કાંઈ દુઃખ હોય ને ભગવાનને કહેવાનું આ જન્મમાં પૂરું કરી દે, એટલે બીજા જન્મમાં કંઈક સારું રહે. ભોગવવું ન પડે, કર્મ ભોગવવા આવવું ન પડે, નકર જન્મ મળે પાછો. આ કળિયુગ છે, હવે તો મોક્ષ દ્વારે જવું છે. સુંદર વાત કરી છે. અને હવે ભગવાન દ્વારિકા નગરીમાં ઘણું રાજ્ય કર્યું. કૌરવો પાંડવો નું યુદ્ધ થયું કુરુક્ષેત્રનું. પાંડવો હિમાળે હાડ ગાળવા માટે ગયા છે ને આ બાજુ ભગવાન પોતાના સારથીને કહે છે કે ચાલ રથ ચલાવ, અને રથ દોડાવ્યો છે. પ્રવાહ ક્ષેત્રમાં રથ આવ્યો છે. ભગવાન એક વૃક્ષની નીચે બેઠા છે. પગ ઉપર પગ ચડાવી અને આરામ કરવા માટે ભગવાન સૂતા છે વૃક્ષની નીચે. જરા નામનો પારધી, એને એમ થયું કે કોઈ પક્ષીની આંખ છે, પણ ભગવાનના પગનું પદમ ચળકતું ત્યાં બાણ માર્યું છે. ભગવાનના મોઢામાંથી ચીસ નીકળી ગઈ છે. ભગવાન સ્વધામ ગયા એ પહેલા યાદવોને કહ્યું હતું કે આ દ્વારિકા છોડીને જતા રહેજો, કેમ કે હું જાઉં છું સ્વધામ. નંદ બાબા, યશોદા, ગોપ, ગોવાળો દરેકને ભગવાને સંદેશો મોકલાવ્યો છે. ભગવાન સ્વધામ જઈ રહ્યા છે ત્યારે સ્વધામ ગયા છે. દરેકને શોક પ્રગટ કર્યો છે. ગોપ, ગોવાળો, નંદ બાવા, યશોદા, દેવકી, વાસુદેવ દરેકને શોક થયો છે, દુઃખ થયું છે. ભગવાને વિદાય લીધી છે. 11મા સ્કંદમાં જે કથા છે, ભગવાને કહ્યું હતું યાદવોને કે આ છોડીને જતા રહેજો. સમંદરમાં દ્વારકા ગઈ છે, પણ બહુ સુંદર વાત કરી છે કે જ્યારે ભગવાને યજ્ઞ કર્યો, રાજસૂરી યજ્ઞ ભગવાન કરી રહ્યા હતા, ત્યારે સાંબલ નામના એક બ્રાહ્મણ હતો. એક યાદવે મશ્કરી કરી હતી. પેટ ઉપર પાટા બાંધી સગર્ભા સ્ત્રીનું રૂપ લઈ અને બ્રાહ્મણને કહ્યું હતું કે મારે દીકરો આવશે કે દીકરી. ત્યારે બ્રાહ્મણની મશ્કરી કરવા ગયા એટલે બ્રાહ્મણે શ્રાપ આપ્યો, હે યાદવ, તારે દીકરો કે દીકરી કઈ નહીં આવે, પણ આ મુસળનો જે એક કટકો હશે લોખંડનો, એ જન્મ લેશે અને આ તમારા યાદવ કુળનો સર્વનાશ નો તરશે. ઉગ્રસેનને ખબર પડી, દરિયામાં ફેંકાવી દીધો. દરિયામાં એક માછલી હતી, એ આ ગળી ગઈ. એ માછલીને જરા નામના પારધીએ ઘેર લાવીને ચીરી તો એમાંથી એ ટુકડો નીકળ્યો અને એનું બાણ બનાવી જે વધ્યા એ ફેંકી દીધા કટકા. એમાંથી એરક નામનું ઘાસ બન્યું, ઉગ્યું. અને કહેવાય છે
કે એ એરક ઘાસ જે હતું અને ભગવાન જ્યારે કહ્યું હતું કે હું જાઉં છું તમે આ છોડી દેજો, પણ ત્યાં યુદ્ધ થયું છે અને અંદરો અંદર એરક નામના ઘાસને તીર બનાવી અને યાદનો સર્વનાશ નોતર્યો છે. બ્રાહ્મણનો શ્રાપ સાચો પડ્યો છે. ભગવાન સ્વધામ ગયા છે. 11મા સ્કંદની સમાપ્તિ કરી છે. 12મા સ્કંદનો આરંભ કર્યો છે. મન વચન ને કર્મથી જેણે 11મો સ્કંદ સાંભળ્યો છે, ભગવાન એમના પિતૃઓને મોક્ષ ગતિ આપે. 12મા સ્કંદની અંદર ઘણી બધી કળિયુગની કથા છે, પણ સુખદેવજી મહારાજ પરીક્ષિત રાજાને કહે છે, રાજન આજ 7મો વાર છે, આંખો બંધ કરો, કેમ કે હવે તમારા મૃત્યુનો સમય નજીક છે. હમણાં તક્ષક નાગ આવશે, આપને દંશ મારશે અને આપનું કાર્ય સમાપ્ત થશે. કહેવાય છે જેને તક્ષક નાગથી મૃત્યુ થવાનું છે 7મા વારે, એવા પરીક્ષિત ધ્યાનમાં બેસી ગયા. ભાગવત કથા કોઈ દિવસ અપમૃત્યુ ન લાવે અને સંતનું વચન જે છે, શ્રાપ છે, એ મિથ્યા પણ ન થાય. બહુ સુંદર વાત કરી, ધ્યાન આપજો. સંતનું વચન મિથ્યા ન જાય અને ભાગવત કોઈને અપમૃત્યુ ન લાવે. બેને સંભાળીને રાખવાના છે. એટલે સુખદેવજી મહારાજ ગુરુએ કહ્યું છે, એ રાજન આંખ બંધ કરો, શરીર મારી સામે રાખો અને તમારા આત્માને ભગવાનમાં વિલીન કરી દો. તક્ષક નાગ આવ્યો છે, એને લાલચ આપી છે કે હું તને આટલા પૈસા આપું, આટલું ધન આપું, પણ જન્મેન્જય કહે છે અમારા વંશજને રેવા દે, છોડી દે. પણ તોય સંતનું વચન છે ભાઈ. આવ્યો છે તક્ષક નાગ. પણ એ પહેલા સુખદેવજી મહારાજે ગુરુએ જે વાક્ય કર્યા છે, ધ્યાન મુદ્રામાં બેઠા છે, આંખો બંધ કરી ભગવાનમાં તાર જોડ્યો છે, ભગવાનની અંદર ધ્યાનસ્થ બની ગયા છે, વિલીન થઈ ગયું શરીર. અને તક્ષક નાગ આવીને ડંસ મારે ત્યાં તો શરીર નીચે પડી ગયું છે. કૃષ્ણ કૃષ્ણ કૃષ્ણના ઉદ્ગાર નીકળી ગયા છે. સુખદેવજી મહારાજ પણ સુદામ ગયા છે. ગંગાના કિનારે સુખદેવજી મહારાજ પરીક્ષિત રાજાને ભાગવતની મોક્ષની કથા કહી અને ગંગાના કિનારે ચાલતા થયા છે. 7 દિવસની ભાગવત કથા. ઘણી બધી કળિયુગની વાતો છે જે આપણે કથામાં આવરી લીધી છે. ઘણું બધું કહેવાઈ ગયું છે અને ઘણા બધા ઉપદેશો છે સંતોના, ભક્તોના, ઋષિ મુનિઓના. સુત પુરાણી પણ અહીંયા સૌનક ઋષિઓની કથા પૂર્ણ કરે છે. પરીક્ષિત મોક્ષ દીની કથા છે. આપણે પણ 7 દિવસની ભાગવત સાંભળી ગંગાના કિનારે ઋષિકેશ પવિત્ર ધામ કાલી કમલી આશ્રમમાં. આ સભાને આપણે, આ કથાને આપણે વિરામ આપીશું.